So what is this? What you are saying here? Actually, I have declared a tuple over here, right? So here I have taken a dictionary D equals to, and in place of key, actually, I have given a tuple, right? 1, 2, and the value is a sino, and this key is 3, 4. Value is 99, and this key is a 5, 6, and the value is 12.5. So basically, what we have seen actually, most of the times we use the strings basically, but I told you that these keys can be strings, the keys can be integer values, and the keys can be tuples, right? The value can be of any data type. Okay, so this is what we discussed actually. So if I want to print all these things actually, so you can use these built-in methods. So there is a built-in method called keys, values, items. Okay, so if I declare I in for loop, and if I say d dot keys and dictionary dot keys, so all the keys will be selected 1, 2, 3, 4, and 5, 6. So when you print this, so all the three keys get printed here like this 5, 6, 1, 2, and 3, 4. Okay, so if I take d dot values, okay, all the values will get selected, and I can access the values of your dictionary. So look here, there are three values got printed, right? And I want to print this key and value as a table kind of a thing. For that, I just created that kind of a structure, something like this. Okay, manually I just created. I didn't use anything. Okay, so I just key colon value, and I put some stars like. When you try to print something as a table, we try to decorate, no? So for that, I just put these stars. Okay, the thing here is actually when you call this items method on dictionary object d dot items, okay, the key value pair will be selected, right? You know that key value in the sense the first value will be a key value and the second value will be the value. So like how did we selected that what you call it as index and all that index to value. Aggregator. ఓకేనా ఇండెక్స్ వాల్యూ వచ్చేది కదా లిస్ట్ లోను వాటిలో ఇక్కడైతే వచ్చేసి when you call it as item, it selects that key and as well as value. Okay, so that j is the key value and I is the value or item or element, right? So I just printed like this j colon I, so you can get this kind of a structure. So is that clear, ma? So with this example we can say that the tuples can be used as a keys in a dictionary, right? Okay, now. And we just saw this, right? In and not in member selection, we just explained it, right? Okay, so what you are seeing now? Items in dictionary. Yeah, very good. So this is a concept where you in arrange your dictionary values in a particular order, okay, based on their ascending order, something like that, right? So here I have taken a dictionary like this, and we want to sort our items in the dictionary, right? So you can see here the keys and values all are actually the we have taken all these keys as a strings, right? So to get the keys, how did you get on dictionary object? You can call the keys method. Okay, so and you're collecting all those keys in this list, right? So if you see this actually, okay, into this L. So if I want to see that what is the type of my keys actually, so I can print that type of L. Okay, so you can see that it's printed as a dict keys and a dictionary keys, right? So now I want to print all the keys in that. Okay, so I just printed that all the keys in the dictionary is I. So you can see that it has collected all the keys. Okay, but you know that the dictionary isn't like unsorted, unsorted in the sense what you call it as a unordered data structure actually. So they are actually jumbled actually. So you can see that branch is one key, Python,
Python course is another, and name is another, right? And there is a register number over here, right? So all are the keys only. That means that s dot keys has extracted the keys values from your dictionary, and all the keys get printed on the screen, right? So if I want to arrange these items in a sorted order based on their alphabetical order, okay, alphabetical order, which comes first, ma? Obviously, if you see the starting letters, actually there is a B, there is a R, there is a C, there is a N. So as per alphabetical order, if I call a sorted method on keys, so branch will be the first one, course will be the second one, name will be the third one, and register number will be the fourth one. But you can see that this is sorted actually will give you a list, ma. What is the result here? Is that a dictionary or a list? చెప్పండి. లిస్ట్ సార్. సో ఆబ్వియస్లీ లిస్ట్ లాగా వస్తుంది నేను. ఎందుకు లైక్ డిక్షనరీ అంతా వచ్చేసి మనకి ఆ సో కాల్డ్ మనకి అన్ఆర్డర్డ్ లానే ఉంటుంది నన్ను వచ్చేసి. జస్ట్ మనకి కాసేపు మనకి వాల్యూస్ డిస్ప్లే కావడానికి వచ్చి ఇట్ గివ్స్ యూ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ ఆర్డర్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ASCII characters, right? So this is how you sort the dictionary. Okay, so in order to sort your dictionary, what you're sorting, actually you're sorting based on their key values, right? Sorted is a function wherein it has taken a parameter that is a keys. Where did you get, or how did you get the keys? You got the keys by calling the method called keys method on the dictionary object. So s dot keys will give you the keys, and when you pass this L as a parameter to the sorted method, all the things will be in a ascending order kind of a thing based on their alphabetical values. That means ASCII codes, right? Clear? Okay, very good. And next one is called looping over a dictionary. Okay, so you can loop over the dictionary. This is also same, like in the previous case I just printed that all those things. No, what is that? By using the tuples as a keys, okay, we use that for I in dictionary dot values, for I in dictionary dot keys, for I in dictionary dot items. So that is a logic we follow here, right? So if I want to get the keys, basically keys means when you select when you use for loop and I with dictionary object, okay, so no need to call that s dot keys, ma. Directly if you call on the dictionary object, that's also get the all the keys, right? So what do you call it as a something like, if the dictionary object here is yes, actually, so s dot keys or simply yes, both will give you the keys only. Okay, so if you want to, you can use s dot keys, or if you directly want to use the dictionary, that will select the keys only, right? Okay, so here you can see that, ma. So for INES, or you can write it as a for INES dot keys, both will give you the keys. So I'm printing my key and a space, so second name. So you can see here name is a one key, register number is next one, course and branch. We got all the keys. But if I want to get the values, you have to use the method only. There is no other way actually. So for INES dot values, okay, we just printed all the values here, right? And if I want to select both as a pair, we already saw it, right? So basically you can also use both the variables, or you can, if you want to separate them as a two different values, you can use j comma I or I comma j. But if you want to get them as a single entity, because they will be like a tuples, that means they will be in the parenthesis. Okay, first is the key value, and second one is the item, right? So this is the pair. Okay, so similarly you can see here name Sudha, register number 123,
course Python branch CSC. So you can access them as a single entity. You can use IMA. Okay. If you want to access them as a separate entities, like if you want to separate the key and item, then you can take a J along with I. Then you can use that. First one is the key and second one is the value. Right? అర్థమైందా? పెయిర్ లాగా ఒక సింగిల్ పెయిర్ లాగా అనుకుంటే ఐని వాడుకోవచ్చు నానా. లేదు ఆ పెయిర్ ని విడగొట్టి నేను కీ లాగా వాల్యూ లాగా తీసుకోవాలి అని అంటే ఫర్ లూప్ ఏం రాస్తాను నేను వచ్చేసి నేను ఫర్ జే కామా ఐ అని చెప్పి రాస్తా. జే దేనికోసం వచ్చేసి కీ కోసం, ఐ దేనికోసం నన్ను వాల్యూ కోసం ఆర్ ఐటమ్ కోసం. రైట్? ఈజ్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. Okay, very good. The next one is called the nested dictionary, ma. Okay. So what do you mean by nested dictionary? You can insert one dictionary as an element in another dictionary, right? In place of a value, you can write another dictionary. Okay. So here you can see that we have declared a dictionary object yes, and the key is Shika, and the value is actually another dictionary, right? So PP is a key and 95 is a value. DS is a key and 77 is a value. CTC is a key and 89 is a value, right? So what is that actually? So I wanted to declare something like a person and her marks in different subjects, right? Marks in different subjects. So that's a dictionary that I want to create. Okay. So how can you access all these things actually? You can write something like this now. Okay. So I want to separate these name and different values. Okay. So for that I have write this for loop as a for k comma v in s dot items. Okay. K will get the key and v will get the values, right? So first I just printed all the keys. Okay. I'm seeing it. Are you following, ma? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. if I print key, so one of the name will be selected because they are unordered. We don't know which one will get selected for printing. So in this case, Ricky is got selected, right? And here you can see that we are using a nested for loop. Okay, it's not a separate for loop. Okay, so this second for loop is the nested for loop or sub loop of the first one. So here also we are just calling it as a J comma L or something in v dot items. What do you mean by v dot items, ma? We will select this one, right? V is nothing but a nested dictionary. So here also we got two values because the PP is one key and a 95 is the value, right? So key will go to this J and value will go to this Elma. Are you following? And Yes, you're sir. printing Yes, sir. and we are printing that JI. So for Ricky, all the three subject values will be printed. For Shika, all three subject values will be printed. So like that, we are just using that, right? Okay, so I'll just show you that. Okay. Does anyone have idea about this particular web application? What you say? Guys? What you are seeing now? Code Sculptor 3, sir. Yeah, Code Sculptor 3. Are you anyone using it? Do you have any idea about this? Anyone? ఎవరికైనా తెలుసా అన్న ఇది? No, sir. Okay, Nana, sorry, అయితే. Okay, Nana, so this Code Sculpture is another online application, ma. So you can execute your
Python code in browser itself. Okay, it can work with the Chrome, Firefox. Okay, it's like on any kind of application, it actually get executed, right? So like that program is an online GDB, like whatever we are saying online compilers. Okay, so you can also use this as a thing. So it supports so many languages, but Python happily runs in this particular site now. So if you want to, you can do it, Nana. So what is the specialty is you can save your programs. Okay, you can get all this as a printout or something. You can share with your friends. Okay, if you register in the site, okay, you can share the code with your friends. Okay, you both can work on this simultaneously. మీ ఫ్రెండ్స్ మీరు వచ్చేసి అర్థమవుతుందా నాన్న? సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ అప్లికేషన్స్, మీరు ఒకసారి చూడండి. సో దీని పేరు వచ్చేసి కోడ్ స్కల్ప్చర్ 3 అన్నమాట, రైట్? ఒకసారి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి, మీరు అన్న ఆప్షన్స్ అన్నీ తెలుస్తాయి, ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట, రైట్? ఓకేనా? యాడ్స్ గట్రా లేకుండా ఈజీగా అనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం నాన్న, ఐ వాంట్ టు డిక్లేర్ డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? చూస్తున్నారు కదా? మనకు కనిపిస్తుందా? Yes, sir. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చెప్తున్నాం నాన్న మనము, వాల్యూ ప్లేస్ లో వచ్చేసి వీఆర్ పుట్టింగ్ ఎనదర్ డిక్షనరీ, రైట్? చెప్పండి. ఓకే, 1 సెకండ్. హలో, కొంచెం వాల్యూమ్ తగ్గించవా? ఓకే నాన్న. సో ఇంకేమైనా నాన్న సబ్జెక్ట్స్ మీకు పీపీడిఎస్ ఈ సెమ్లో? M2 మా Chemistry, sir. ఓకే, సరే సరే, ఓకే, పర్లేదు, చాలా ఎక్కువ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెపరేట్ దెమ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, అంటే మనకి వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి నాన్న, మనం వచ్చేసి ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు నాన్న, కొంచెం అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఒకే లైన్ లో అన్ని పెట్టేయకుండా యూ క్యాన్ డివైడ్ యువర్ వాల్యూస్ ఇంటూ డిఫరెంట్ రోస్ అన్నమాట, సో దట్ ఈజీగా ఉండడానికి. అర్థమైందా? ఓకే నాన్న. సో నౌ యూ క్యాన్ టెల్ మీ వాట్ షుడ్ ఐ రైట్. ఏం చూసారు మీరు? కోడ్ చెప్పండి నాకు. దిస్ ఇస్ ద డిక్లరేషన్ పార్ట్. కెన్ యూ సజెస్ట్ మీ? ఏం రాయాలి నాన్న ఇప్పుడు? అమ్మా ఉన్నారా? Yes, sir. యా చెప్పండి, ఏం రాయాలి ఇప్పుడు?
for K comma V in D dot items. okay. ఏం ప్రింట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ వచ్చేసి K sir. ఏనన్నా వాట్ ఐ మీన్ బై కే Keys. Keys of value. D sir. ఓకే వెరీ గుడ్ అన్న నెక్స్ట్ వన్ ఫర్ ఈసారి I comma J in V dot items. ఓకే సార్ ఐ కమ్ జే ఇన్ వి డాట్ ఐటమ్స్ నౌ వాట్ షుడ్ ఐ ప్రింట్ I comma J. ఇది బెటర్ కదా రైట్ సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నాన్న సో మనకి అంటే అది కావాలనుకుంటే ఎటైనా జరుపుకోవచ్చు అనమాట చూస్తున్నారా అవుట్పుట్ కరెక్ట్ గా వచ్చినాయి నేను అందరివి ఓకేనా మాట్లాడండి జీవితం ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ nested dictionaries nana right is that clear Yes, sir. okay very good so in this way you can create a nested dictionary ma okay and these are the various built-in dictionary methods nana like how did you see the built-in methods for lists tuples sets and all that so dictionary is also having some kind of built-in methods so you can happily use them actually right so you can see here I have declared a dictionary okay so there are two pairs actually name shika marks are 89 if I try to print the length of the dictionary how much I'll get do I get 2 or 4 2 sir. so obviously 2 nana okay because number of keys లాగా కౌంట్ తీసుకుంటుంది నాన్న వచ్చేసి అంతేగాని కీ ఒకటి వాల్యూ ఒకటి లాగా తీసుకోదు రైట్ మా ఓకేనా వింటున్నారా Yes sir. వెరీ గుడ్ ఓకే సో అలాగే వచ్చేసి నన్ను మనము ఎస్టిఆర్ అని చెప్పేసి ఒక ఫంక్షన్ ఉంది నాన్న సో ఎస్టిఆర్ తో వచ్చేసి ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ క్యాన్ కన్వర్ట్ డిక్షనరీ ఇంటూ స్ప్రింగ్ మమ్ ఓకే ఓకే నేను ఒక పర్సన్ లాగా కాకుండా మూడు కీస్ లా తీసుకున్నాను షికా డిఎస్బి అని చెప్పేసి సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ నౌ ప్రింట్ ఎస్టిఆర్ ఆఫ్ డి కొత్త ట్రై చేస్తుంటే ఇలాగే ఉంటుంది కామెడీగా
వేరే కోడ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను అన్న. ఓకే, ఓకేనా? సో చూస్తున్నారా అవుట్పుట్? ఏమా? Yes, sir. ఓకేనా? సో ఇది ఏంటి అని అంటే యాక్చువల్గా డిక్షనరీ వల్ల ఇది స్ట్రింగ్ కింద కన్వర్ట్ అయినాయి అనమాట. ఒకసారి ఇలా చూద్దాం ఉండండి. ఓకేనా? సో చూస్తున్నారా నాన్న ఇక్కడ అవుట్పుట్? సో ఏం చేసాం మనం, ఒక డిక్షనరీ తీసుకున్నాను నేను. ఐ జస్ట్ అప్లైడ్ ద టైప్ కాస్టింగ్ ఆన్ ద డిక్షనరీ. సో ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ డి, రైట్? సో ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ డి తీసుకెళ్ళి ఎవరికి ఇచ్చాము నేను, వచ్చేసి మనం ఎస్కి ఇచ్చాము. సో అది నేను స్ట్రింగ్ లాగా ప్రింట్ చేసుకున్నాను, స్ట్రింగ్ ఈజ్ అని చెప్పేసి. బట్ చూడటానికి అది డిక్షనరీ. సో అది స్ట్రింగ్ అని చూడాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద టైప్, రైట్? అవునా కదా? సో అందుకని టైప్ ఆఫ్ ఎస్ అని చెప్పి పెట్టాను నేను. ఏమొచ్చింది, డిక్షనరీ అని వచ్చిందా, స్ట్రింగ్ అని వచ్చిందా? ఏమా? String, sir. స్ట్రింగ్ అమ్మా. ఓకే, సో మీరు కావాలి అంటే ఇక్కడ ఇది కూడా చూడొచ్చు నాన్న, లైక్ దిస్. ఇక్కడ పైన ప్రింట్ చేస్తున్నా చూడండి, ప్రింట్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ ఎస్ అంటున్నా నేను జీవితం. ఓకే నాన్న. సో పైన చూస్తే మాత్రం అది డిక్షనరీ నాన్న, క్లాస్ డిక్ట్ అని వచ్చింది, చూసారు కదా? తర్వాత వెన్ యూ కన్వర్టెడ్ ఇట్ ఇంటూ స్ట్రింగ్, సో ఇట్స్ సేయింగ్ దట్ ఇట్స్ క్లాస్ టైప్ ఈజ్ ఎస్టీఆర్, రైట్? ఓకేనా? మాట్లాడండి. ఇక్కడ ఇండెంటేషన్ ఫాలో అవ్వలేదు, అంతకు మించి ఏమి లేదు జీవితం, రైట్? ఓకేనా? మాట్లాడండి Yes, sir. ప్లీజ్. సో అది నాన్న. సో ఎస్టీఆర్ విల్ కన్వర్ట్ యువర్ డిక్షనరీ ఇంటూ అ స్ట్రింగ్. ఓకే, and there is another method called clear method. Okay, clear method. We have already used this clear method with sets, right? Clear method ఏం చేసింది నాన్న వచ్చేసి సెట్స్ లో? empty dictionary create Clone చేస్తుంది elements sir. అన్ని Yeah, very good. All the elements or all the contents of that set are cleared. So similarly here, actually, when you use a clear method on this dictionary, all the values and keys will be cleared. Okay, and you can get this empty dictionary, right? So how do you call that is you can call that on the dictionary object. So dictionary object s anukunte s dot clear will clear all these values and there will be only empty dictionary only. Okay, that's easy. And here you can see that so I have declared a dictionary object name and marks. Okay, so I just call this copy method. So the next method is called copy method. So s dot copy, and we have given that to another object, dictionary object, that is called a dict, right? So now what I am trying to say is actually, so we're just printing the s, okay, and in a new line we are just printing the dict. So this is yes and this is dict. Okay, dict వచ్చేసి is a copy of yes, right? మాట్లాడండి. ఏనా? డిక్ట్ వచ్చేసి ఎవరికి కాపీ? ఎస్ కి కాపీ, రైట్? Yes, sir. Yeah.
సో ఈ డిక్షనరీలో వచ్చేసి ఏం చేయొచ్చు మనము అని అంటేనే యూ కెన్ యాడ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్ అనమాట. నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో in first case actually in dictionary what is name, actually there is a Shika. Okay, but here you can see that dict of name is changed to Sudha. So this name is updated Shika from Shika to Sudha. వింటున్నారా? షికా నుంచి సుధా అని చెప్పేసి పేరు పెట్టుకున్నాము. అలాగే కొత్తగా వచ్చేసి ఒక కీని ఒక వాల్యూని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం నేను. అంతకు ముందు అయితే మనకి 2 కీసే ఉన్నాయి, నేమ్ ఒకళ్ళు మార్క్స్ ఒకళ్ళు. మనం తర్వాత ఏం చేసాం నేను, న్యూ వాల్యూ ఎంటర్ చేయాలి అని అంటే డిక్షనరీ ఆఫ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో కీ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 7.7 అని పెట్టేశాను. సో దట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ అ న్యూ పేర్ నాన్న వచ్చేసి కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ CGPA, రైట్? సో అంటే అర్థం ఏంటి, యాక్చువల్ గా వచ్చేసి డిక్షనరీలో ఉన్న వాటినైనా మార్చుకోవచ్చు, లేకపోతే కొత్త వాటినైనా సరే యూ కెన్ క్రియేట్. హౌ డు యూ క్రియేట్ అ న్యూ కీ? సింప్లీ బై రైటింగ్ డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ద న్యూ కీ అండ్ ఈక్వల్స్ టు ద వాల్యూ. అర్థమవుతుంది అన్న? కొత్తగా ఒక దాన్ని పెట్టాలి అని అనుకుంటే వచ్చేసి నేను ఇలా అంటున్నాను అనుకోండి, నేను డి ఆఫ్ ఇన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ప్లేస్ ఈక్వల్స్ టు BVRM, భీమవరం, రైట్? ఇలా అని చెప్పి రాస్తే మళ్ళీ ఒక కొత్త పేరు క్రియేట్ అవుతుంది నిన్న. ఎవరది? ప్లేస్ కోలన్ BVRM. సో ప్లేస్ కోలన్ BVRM అని చెప్పేసి. అర్థమైందా? రైట్? యా, సో you can create all these things, but what is this copy method is doing is it will create a copy of the existing dictionary object, right? Okay na? మాట్లాడండి. And the next method is called from keys. Okay, from keys. So what is this method? From keys is actually this method will return a dictionary with the specified keys and specified values. సో అంటే వచ్చేసి అర్థం ఏంటి నన్ను యాక్చువల్ గా వచ్చేసి, సో బేసిక్ గా ఏమంటాము, నేను డిక్ట్ డాట్ అదే ఒక డిక్షనరీ తీసుకున్నాను నేను ఎస్ అని చెప్పేసి. దానిలో వచ్చేసి నేను ఏం చేశాను, ఐ జస్ట్ పుట్ సమ్ కీస్ నన్ను వచ్చేసి DS PP CTC అని చెప్పి పెట్టుకున్నాను. అంటే ఓన్లీ వచ్చేసి నేను కీస్ ని తీసుకున్నాను, ఒక లిస్ట్ లాగా తీసుకున్నాను యాక్చువల్ గా DS PP CTCని. ఆ లిస్ట్ ని మనం ఏం చేసాం నన్ను ఎస్ కి ఇచ్చాము. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం మనము యాక్చువల్ గా మార్క్స్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి డిక్ట్ డాట్ ఫ్రమ్ కీస్ అని చెప్పి పెట్టుకుని ఆ లిస్ట్ నేమ్ -1 అని చెప్పి పెట్టుకున్నాం నన్ను. సో ఏమవుతుంది మనకి అని అంటే యాక్చువల్ గా ఒక డిక్షనరీ క్రియేట్ అయ్యి, ఓకేనా, ఒక డిక్షనరీ క్రియేట్ అయ్యి దానిలోనేమో నేను పెట్టుకున్న నేమ్స్ అన్ని కీస్ లాగా వస్తాయి నాన్న, వాల్యూస్ అన్ని వచ్చేసి నాకు -1 లాగా వస్తాయి. వింటున్నారా? అమ్మా ఉన్నారా? మాట్లాడట్లేదు ఎవరు? ఓకేనన్నా. సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నాం మనం, రైట్? DS PP CTC అని చెప్పి. ఓకే, సో దీన్ని వచ్చేసి ఏం చేస్తాం నాన్న, డిక్ట్ డాట్ ఫ్రమ్ కీస్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది. నేను వచ్చేసి డిక్ట్ డాట్ ఫ్రమ్ కీస్ ఒక ఫంక్షన్. అది డిక్ట్ డాట్ ఫ్రమ్ కీస్ అన్న దాంట్లో ఏం రాసుకుంటున్నాం మనము అంటే యాక్చువల్ గా దీనిలో వచ్చేసి మనం 2 పారామీటర్స్ పెట్టుకోవచ్చు నేను. ఒకటి వచ్చేసి లిస్ట్ సీక్వెన్స్ అన్నమాట, సెకండ్ వచ్చేసి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఉంది అని అంటే అర్థం ఏంటి, ఆప్షనల్. ఏంటది? అది వాల్యూస్ నన్ను, రైట్? సో మనమి ఓన్లీ సీక్వెన్స్ అన్నా పెట్టొచ్చు, లేకపోతే ఓన్లీ వాల్యూస్ అయినా పెట్టొచ్చు నేను. సో ఏమవుతుంది, నేను ఒక సీక్వెన్స్ ఒక వాల్యూ పెట్టాను అనుకోండి, నేను ఒక లిస్ట్ ఒక -1 పెడితే ఈ మూడు కీస్ అవుతాయి నేను, DS PP CTC, అండ్ దేర్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ విల్ బి -1 ఫర్ ఆల్ ఐటమ్స్ విల్ గెట్ కీస్ యాజ్ వాల్యూస్ యాజ్ -1. లేదు నేను వచ్చేసి వాల్యూ ఏమి చెప్పలేదు, ఓన్లీ నేను లిస్ట్ నే రాశాను అనుకోండి నేను, ఆల్ ద వాల్యూస్ విల్ కంటైన్ ద నన్ అన్నమాట. అర్థమైందా? తర్వాత మనం కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు. Did you get it? Yes, sir. Okay. నేనేం తీసుకుంటున్నాను వచ్చేసి ఒక లిస్ట్ లాగా తీసుకుంటున్నా.
list equals to in square bracket we just write our all subject names, so pp ctc ds, right? అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం నన్ను వచ్చేసి ఒక పేరు ఏదో పెట్టుకుంటున్నాను, నేను డి ఆబ్జెక్ట్ పెట్టుకుంటున్నా, డి ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ వచ్చేసి డిక్ట్ డాట్ ఫ్రమ్ కీస్, ఇది వచ్చేసి బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ అన్న. దీనికి ఏమి ఇస్తున్నాను నేను వచ్చేసి నా లిస్ట్ ని ఇస్తున్నాను. ఓకే, డిఎస్ కోలన్ లో పెట్టలేదా? ఇక్కడ వచ్చేసి మన డిక్షనరీని ప్రింట్ చేద్దాం, ప్రింట్ డే. నెట్ కొంచెం స్లోగా ఉంది నాన్న, వెయిట్ సెక్. ఓకేనా, చూస్తున్నారా నాన్న? సిటిసి పిపి డిఎస్ ఆల్ హ్యాస్ బికమ్ కీస్ అండ్ ద వాల్యూస్ ఆర్ నన్, రైట్? సో లేదు నేను వాల్యూస్ కూడా ఇద్దాము అనుకుంటే ఇలాగా ఎల్ పక్కన కామా పెట్టుకుని వచ్చేసి నేను జీరోస్ ఇచ్చాను అనుకోండి నేను, ఆల్ ద వాల్యూస్ విల్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ టు జీరోస్ నేను, రైట్? లేదు నేను వచ్చేసి 10 ఇచ్చాను అనుకోండి, ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇనిషియల్లీ దే విల్ గెట్ 10 వాల్యూ, రైట్ అమ్మా? చూస్తున్నారు కదా? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో దట్ ఈస్ దట్ నన్న, సో ఫ్రమ్ కీస్ అన్నమాట. ఓకే, so and there is another method nana, so that is called a dict dot get. Okay, so dict dot get and the parameter for this is actually key nana, right? Dict dot get and parameter is a key. So what is this particular function is doing is, okay, so it returns a value for the key passed as an argument. So నేను key value వచ్చేసి నేను పాస్ చేస్తే దాని వాల్యూని వచ్చేసి మనకి ఇస్తుంది నేను, రైట్? బేసిక్ గా మనకి ఎలా వచ్చేది వాల్యూ, ఎలా వచ్చేది నాన్న డిక్షనరీలో? నేను చెప్పండి. వాల్యూస్ ఫంక్షన్ సార్. ఇది వాల్యూ, వాల్యూస్ ఒకటి. అంతకు ముందు అసలు మనం ఇనిషియల్ గా ఎలా తీసుకున్నాం? ఇనిషియల్ గా వాల్యూస్ ఫంక్షన్ కూడా ఈ మధ్య చూసాం కదా మనం. బిగినింగ్ లో ఫస్ట్ యూనిట్ అప్పుడు ఏం చూసాం? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ దట్ షికాస్ మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి వచ్చేసి నాకు రావాలి అని అంటే ఏం చేస్తాను నేను వచ్చేసి అవన్నీ వెరీ గుడ్. షికాస్ మార్క్స్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పి పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం రాసుకోవచ్చు నాన్న? డి ఇన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ కీ నేమ్, రైట్? అది కూడా సింగిల్ కోట్ లో ఉంటే సింగిల్ కోట్, ఎలా ఉంటే అలాగే యాస్టీజ్ గా. మర్చిపోతున్నారు, చూస్తున్నారు ఏం రాసాము? చూడండి, అవుట్పుట్ కనిపించింది అన్న. ఎలాంటి మెథడ్ వాడకుండా నేను డైరెక్ట్ గా మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి అని అనుకుంటే, సో అలా డైరెక్ట్ గా వచ్చేసి మనం అలాగా రాసేసుకోవచ్చు నాన్న. డిక్షనరీ నేమ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో కీ పెడితే నాకు వాల్యూ వచ్చేస్తుంది, రైట్? వచ్చిందా రాలేదా? 98. మాట్లాడండి మా, ఉన్నారా? వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఓకే, సో అది బేసిక్ గా నాన్న వచ్చి మనం బిగినింగ్ లో అలా చూసాము. దాని తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఏం చూసాము? ఇందాక వచ్చేసి మనము డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్ మీద డిక్ట్ డాట్ వాల్యూస్ అంటే వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి, రైట్? అవునా? నన్ను మీకు నా వాయిస్ వినిపించట్లేదా? అట్లీస్ట్ గివ్ సమ్ రెస్పాన్స్ మా. ఓకే నాన్న, సో నాకు డిక్ట్ డాట్ వాల్యూస్ అంటే ఏమొస్తుంది నాన్న? ఇలాగా బేసిక్ గా
ఇలా రాసి నేను వచ్చేసి ఫర్ అని చెప్పేసి ఐ ఇన్ డి డాట్ వాల్యూస్ అన్నాను అనుకోండి, ఒక వాల్యూ వచ్చిందా అన్ని వాల్యూస్ వస్తున్నాయా? అన్నీ వస్తాయి సార్. అన్ని వస్తాయి కదా, ఒక సీక్వెన్స్ లాగా ఎన్ని ఉంటే అన్ని వస్తాయి మనకి ఇక్కడ, రైట్? అలా కాదు, నాకు వచ్చేసి ఓన్లీ ఒక్కటే కావాలి, అర్థమైందా? ఒక స్పెసిఫిక్ వాల్యూ మాత్రమే కావాలి అని అనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ గెట్ మెథడ్. నేను వచ్చేసి ఇలా ఫర్ లూప్ లో ఇవన్నీ ఎందుకు, నాకు ఒకటి సరిపోతుంది అనుకున్నాను అనుకోండి నేను, రైట్? ఇవన్నీ అవసరం లేదు. నన్ను ఎవరో అడిగారు, దే ఆస్క్ మీ టు ప్రింట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బిఈ ప్రింట్ చేయమని చెప్పారు నన్ను వచ్చేసి. నేను ఏం చేయొచ్చు, బిఈ ఈక్వల్స్ టు కామా పెట్టుకుని ఏం చేస్తాను, డి డాట్ ఏమి రాయాలి, గెట్ పెరాంథసిస్ లోపల దాని పేరు. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకేనా? ఓకే, నాకు ఇక్కడ షికావి రావాలి అనుకోండి, ఈ డి స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో షికాలా కాకుండా ఏం రాయొచ్చు నన్న చెప్పండి, డి డాట్ గెట్ షికా. సో ఇన్ పెరాంథసిస్ లో, ఓకే, ఇన్ పెరాంథసిస్ లో ఇన్ సింగిల్ కోట్స్ లో వచ్చేసి యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ యువర్ కీ వాల్యూ, రైట్? సో దట్స్ ఇట్ నన్ను వచ్చేసి. ఓకేనా? సో మనకేం తెలిసింది నేను వచ్చేసి గెట్ మెథడ్ అనే ఒకటి ఉంది. గెట్ మెథడ్ కి నేను కీని పారామీటర్ కింద ఇస్తాను. సో ఆ కీని పారామీటర్ కింద కనుక ఇస్తే, ఇదిగోండి చూడండి, సిటీసీ అనే దాన్ని కనుక ఇస్తే సిటీసీ, పీపీ అని కనుక ఇస్తే పీపీ అని ఇస్తే ఇక్కడ నాకు చూడండి 89 వచ్చింది, రైట్? డిఎల్డి అని ఇస్తే మీకు వచ్చేసి లేనిది కనుక ఇస్తే మనకు వచ్చేసి నన్ను ఇస్తుంది నన్ను. అలాగే లేనిది ఇచ్చినప్పుడు నేను డిఫాల్ట్ వాల్యూ కూడా సప్లై చేయొచ్చు నేను, అది కూడా ఉంది మనకి. సో ఐ షో దట్. సో ఇలా ఉంది కదా. సో ఇది అయితే వచ్చేసి మనకి B97, రైట్? ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను నేను వచ్చేసి, ఓకే, సో ఫిజిక్స్ అని ఏదో చెప్తున్నాను నేను వచ్చేసి, PHY అని పెట్టా, రైట్? PHY ఉందా మన దగ్గర? ఏనా? No, sir. No. So in case of if that element, that key is not there, that gives none. లేదు నేను వచ్చేసి ఏమైనా డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇచ్చుకునే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. లైక్ దిస్ 0 అని కనుక ఇస్తే ఆ 0 వస్తుంది. కీ పక్కనే నేను డిఫాల్ట్ వాల్యూ కూడా ఇస్తాను నన్ను వచ్చేసి, రైట్? అంటే అది కనుక దొరకలేదు అంటే 0. అదే ఇక్కడ బిఈకి ఇచ్చాను అనుకోండి, కామా పెట్టి 0 రాదు, ఎందుకు? బి ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్, రైట్? సో అందుకని నీకు 87 ఉంది. లేని దానికి కనుక ఇస్తే మాత్రము ఇఫ్ దట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్, డిఫాల్ట్ వాల్యూ, దట్ ద వాల్యూ దట్ యు పాస్డ్ విల్ బి గివెన్, రైట్? సో అది అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసి -1 పెట్టింది అదే. ఓకేనా? అలాగే వచ్చేసి నేను దేర్ ఇస్ అనదర్ మెథడ్ కాల్డ్ హ్యాష్ కీ, #key. Okay, so if I mention a key, okay, it says that whether that key is there or not there, right? బట్ మనకు వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే, ఇది వచ్చేసి మనకి Python 3కి ముందు వరకు ఉండేది నేను. సో Python 3లో ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు లేదు అనమాట. అంతకు ముందు అయితే ఇలాగా ఇఫ్ స్పెసిఫైడ్ కీ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ డిక్షనరీ నాకు ట్రూ అని వచ్చేది నేను వచ్చేసి, లేకపోతే ఫాల్స్ అని వచ్చేది. ఇప్పుడు నేను Python 3 వచ్చేసి వాడుతున్నాను అనుకోండి నేను. సో ఇట్ సేస్ దట్ అట్రిబ్యూట్ ఎర్రర్ అనమాట, హ్యాష్ కీ అన్న ఫంక్షన్ మెథడే లేదు అని చెప్తుంది అనమాట. అర్థమైందా? Yes, sir.
సో ఇప్పుడు మనం వాడేదంతా ఆన్లైన్ కంపైలర్లు అన్నిట్లో 3 ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇలానే వస్తుంది నాన్న ఎర్రర్, అట్రిబ్యూట్ ఎర్రర్, హ్యాష్ కీ అంటే ఎవరో తెలియదు అని. ఓల్డర్ వర్షన్స్ లో కనుక చూస్తే మీకు ట్రూ అని వస్తుంది నాన్న కీ ఉంటే, లేకపోతే వచ్చేసి ఫాల్స్ వస్తుంది, రైట్? సో ఇవన్నీ వచ్చేసి డిప్రికేటెడ్ మెథడ్స్ అన్న. ఇఫ్ ద పర్టికులర్ మెథడ్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ కరెంట్ వర్షన్ అని అంటే వీ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ అ డిప్రికేటెడ్. డిప్రికేటెడ్ అంటే నో లాంగర్ ఇన్ ఎగ్జిస్ట్, రైట్? ఓకేనా? మాట్లాడండి. సో ఇవి వచ్చేసి ఈజీ నాన్న. డిక్ట్ డాట్ ఐటమ్స్ అని ఒకటి ఉంది నాన్న, డిక్ట్ డాట్ ఐటమ్స్. సో డిక్ట్ డాట్ ఐటమ్స్ అంటే ఏమొస్తుంది? ఐటమ్ అంటే మనకు తెలుసు, ఏం తెలుసు నాన్న? కీ వాల్యూ రెండు వస్తాయి కదా. ఇక్కడ వచ్చేసి ఉంది పీపీ 89 ఒక పెయిర్, సిటీసీ 77 ఒక పెయిర్, డిఎస్ 67 ఒక పెయిర్. మనం ఇందాక వచ్చేసి ఏం చేసాం నాన్న? బేసిక్ గా నా దగ్గర డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్ ఎస్ అనుకోండి, ఎస్ వచ్చేసి నాకు డిక్షనరీ అనుకోండి, నేనేం చేశాను? ఎస్ డాట్ ఐటమ్స్ అని కాల్ చేశా, రైట్? మాట్లాడండి, ఉన్నారా లేరా? బాబోయ్ ఎవరు మాట్లాడలేదండి. నాన్న మీకు నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఏంటి అందరూ వెళ్ళిపోయారు? బ్రేక్ ఇవ్వలేదని ఏమైనా హట్ అవుతున్నారా ఏంటి? ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఫినిష్ దిస్ అవుట్ నాన్న, సెకండ్ యూనిట్, అందుకనే బ్రేక్ ఇవ్వలేదు. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ ద బ్రేక్ ప్లీజ్. ఎలాగ పావు గంట లేట్గానే స్టార్ట్ చేశాం మనం. ఈజ్ దట్ వై యూ పీపుల్ ఆర్ సైలెంట్? No, sir. Then why you people are not giving any answers or replies? At least వింటున్నారా పోనీ? Yes, sir. ఓకే. Sir. మనం ఇప్పుడు దాకా ఏం చేసాం నాన్న? నా దగ్గర ఒక డిక్షనరీ కనుక ఉంటే ఎస్ డాట్ ఐటమ్స్ అంటే వచ్చింది మనకి కదా. Yes, sir. సో అదే ఇక్కడ చేసాం కదా. ఇదిగోండి డిక్షనరీ వచ్చేసి ఎస్ అని ఉంది, సో ఐటమ్స్ అని కాల్ చేసాం. ఎస్ డాట్ కీస్ కూడా మీకు తెలుసు, రైట్? అంతకు ముందు పాత వర్షన్స్ లో ఎస్ డాట్ ఇటరేట్ ఐటమ్స్ అని ఉండేది నాన్న, ఐటీఆర్ ఐటమ్స్. ఐటీఆర్ అంటే ఇటరేట్. సో ఐటమ్స్ లో అన్నిటిని వచ్చేసి ఒక్కొక్క దాన్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట వచ్చేసి. అది కూడా తీసేశారు ఇప్పుడు, రైట్? అందుకని ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లో పెట్టాం, చూస్తున్నారు కదా. సో ఇటరేట్ ఐటమ్స్ బదులుగానే ఐటమ్స్ పెట్టాం అనమాట, రైట్? కీస్ అంటే కీ వాల్యూస్ అన్ని వస్తాయి కదా, పీపీ, సిటీసీ, డిఎస్, రైట్? చూస్తాం మనం ఇది ఆల్రెడీ. సో అలాగే వచ్చేసి నాన్న సెట్ డిఫాల్ట్ అని ఒకటి ఉంది నాన్న, వచ్చేసి సెట్ డిఫాల్ట్. సో వాట్ ఈస్ ది సెట్ డిఫాల్ట్? ఈ సెట్ డిఫాల్ట్ విల్ టేక్ 2 parameters, one is key and another one is the value. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి డిఎస్ ఉంది, పీపీ ఉంది, సిటీసీ ఉంది. ఐ వాంట్ టు యాడ్ అనదర్ ఎక్స్ట్రా subject or a key, so I just adding English nana, right? English, but I didn't specify any value. So default value కింద ఏం తీసుకుంటది నాన్న? అది నన్ను తీసుకుంటుంది నాన్న, రైట్? ఇట్స్ ఈజీ. లేదు నేను ఏమైనా మార్క్స్ ఇద్దాం అనుకుంటే ఇవ్వచ్చు నాన్న, ఇలా ఇంగ్లీష్ అని కామా పెట్టి 10 అని, ఇక్కడ చూడండి సిటీసీ కామా 21 అని. సో అది తీసుకెళ్ళి పెడుతుంది నాన్న, అర్థమైందా? డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ని తీసుకెళ్ళి పెడుతుంది అనమాట, అది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెట్ డిఫాల్ట్. సెట్ డిఫాల్ట్ కి 2 వాల్యూస్, కీ అలాగే వచ్చి వాల్యూ ఇవ్వచ్చు నాన్న, ఓకే? అలాగే వచ్చేసి నాకు అప్డేట్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది నాన్న, అప్డేట్. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి అప్డేట్. సో డిక్షనరీ 1 అని ఒక ఆబ్జెక్ట్, ఓకేనా? అప్డేట్ డిక్షనరీ 2, ఇది కూడా మనం చేసామా? ఇది అప్డేట్ చేస్తానంటున్నాం కదా. ఇన్సెట్ సార్. యా, అప్డేట్ అంటే మనకి ఆల్రెడీ చేసినట్టు గుర్తు నాకు. అప్డేట్ కి ఏం చేసింది నాన్న? అప్డేట్, యాడ్ అని 2 చూసాం మనం. అప్డేట్ అయితేనేమో లిస్ట్ ని కలుపుతుంది, యాడ్ అయితే సింగిల్ ఎలిమెంట్ ని తీసుకెళ్తుంది. అది చెప్పినట్టున్నాం కదా, సెట్ లో చూసినట్టున్నాం, రైట్?
యా సో సెట్ లో ఎలా అయితే చూసాము నాన్న ఇక్కడ కూడా వచ్చేసి అంతే నాన్న యాక్చువల్ గా. సో ఇనీషియల్ గా నేను ఒక డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను, దానిలో డిఎస్ పిపి సిటిసి ఉన్నాయి. ఓకే, తర్వాత వచ్చేసి నేను ఇంకొక డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను నాన్న, ఎం అని చెప్పేసి. సో ఎం లో వచ్చేసి నాకు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాను, ఫస్ట్ డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్ అప్డేట్, సెకండ్ డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్ ఎం అని పెట్టుకున్నా, తర్వాత ఎస్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను నన్ను. సో చూస్తే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమైంది నాన్న, ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అంటే ఎం లో ఉన్నవన్నీ నాకు ఎస్ లోకి వచ్చేసినాయి. గుర్తుంది కదా, మనం అంతకుముందు సెట్స్ మీద రాసాం ఇలాగా, సెట్ ఏ అని 1 2 3, బి అని చెప్పేసి 4 5 2 3 అని కాపీ ఎలిమెంట్స్ డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ కూడా పెట్టాం. తర్వాత ఏ డాట్ అప్డేట్ బి అని పెట్టాం. అప్పుడు ఏలోకి ఏమేమి వచ్చినాయి నాన్న, దానిలో ఉన్న 1 2 3 ఉన్నాయి. ఈ 2 3లు డూప్లికేట్స్ కామంటే అవి తీసుకోలేదు, అది 4 5 బికాస్ ఎందుకు సెట్స్ డూప్లికేట్స్ తీసుకోదు కదా. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ 2 డిక్షనరీస్ నాన్న, రైట్. ఇదైతే సెట్స్ మీద వాడాము, ఇవైతే డిక్షనరీస్, రైట్. మాట్లాడండి ప్లీజ్. ఓకే, డిక్షనరీ వాల్యూస్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ చూస్తాం మనం, ఇది వి నో దట్. ఓకే, సో యూజింగ్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాటింగ్ విత్ డిక్షనరీస్. స్ట్రింగ్ ఫార్మాటింగ్ అంటే ఏంటి నేను, పర్సంటేజ్ సింబల్ గుర్తుంది కదా, పర్సంటేజ్ సింబల్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాటింగ్. మాట్లాడండి, రైట్. సో మనం ఏం చేసాము, స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఐటమ్స్ మీద కాల్ చేసాం. ఐటమ్స్ మీద కాల్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాన్న, నాకు కీ వస్తుంది, అలాగే వాల్యూ వస్తుంది యాజ్ ఎ పెయిర్, రైట్. ఓకేనా. సో మనం ఇక్కడ ఏం రాసాము, సబ్జెక్ట్ పర్సంటేజెస్, మార్క్స్ పర్సంటేజ్ డి అన్నాము. సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ లో పర్సంటేజ్ ఎస్ పెట్టుకున్నాం నాన్న, లైక్ సి లో పెట్టినట్టుగా. ఈ ప్లేస్ లోకి వాల్యూ రావాలంటే ఏంటి, నేను ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఫార్మాటిక్ వాడితే కీ వాల్యూ వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటది, వి అంటే మార్కులు వచ్చి ఇక్కడ మార్కుల ప్లేస్ లో కూర్చుంటాయి. తెలుసు కదా, ఇది మనం చాలా సార్లు చేస్తాం. బట్ ఇది స్ట్రింగ్స్ మీద కూడా చేయొచ్చు, అంటే డిక్షనరీస్ మీద కూడా చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను నేను, రైట్. ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి, అవునా కాదా. సో ఇది ఒకటి నాన్న, ఫ్రోజన్ సెట్ అని ఒకటి ఉంది నాన్న, మీకు యాక్చువల్గా సిలబస్ లో లేదు, బట్ బియాండ్ ది సిలబస్ కంటెంట్ లాగా పెట్టామన్నమాట. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఫ్రోజన్ సెట్. ఓకే, ఫ్రోజన్ సెట్ అంటే ఏంటి అని అంటే, ఇట్స్ లైక్ ఎన్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ ఇన్ పైథాన్. ఓకే, దానికి ఏం చేస్తామంటే నాన్న, మనం వచ్చేసి ఎటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని వచ్చేసి మనం ఇన్పుట్ కింద ఇస్తాం నాన్న, వచ్చేసి ఎటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని దానికి ఇన్పుట్ కింద ఇస్తాము. అది దాన్ని ఏం చేస్తుంది అంటే ఇమ్యూటబుల్ కింద చేస్తుంది నాన్న. అంటే ఏంటి ఇటరబుల్, వాట్ యు మీన్ బై దిస్ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, కన్వర్షన్ ఆఫ్ లిస్ట్ టు టపుల్. ఇట్స్ లైక్ మామూలుగా అసలు ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి అని, ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, సబ్ డివైడ్ చేయగలం సార్. సబ్ డివైడ్ చేయడం అంటే అదే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటున్నా, ఎవరు సమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి. యా వెరీ గుడ్ నాన్న. సో ఇట్స్ లైక్ స్ట్రింగ్స్, టపుల్స్, ఓకే, అలాగే వచ్చేసి లిస్ట్లు, ఇవన్నీ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ కదా. అంటే అందులో ఒక్కొక్క దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తాం కదా, లిస్ట్ ఉంది, లిస్ట్ లో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. స్ట్రింగ్ ఉంది, స్ట్రింగ్ లో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో వాటిని వచ్చేసి మనం ఇలాగా ఒక్కొక్క దానిలో ఉన్న వాల్యూస్ ని ఇఫ్ యూ కెన్ యాక్సెస్ దెమ్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆర్ సంథింగ్, యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as a ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే నేను ఫ్రోజన్ సెట్ కి, నేను నా ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక లిస్ట్ అని కానీ టపుల్ ని కానీ దీని కనుక దానికి ఒక పారామీటర్ కనుక ఇస్తే వాటిని ఇమ్యూటబుల్ కింద మార్చేస్తుంది నాన్న. ఓకేనా, ఇమ్యూటబుల్ కింద. మీకు ఇది ఇలాంటిది ఏదో సినిమాలో ఉండాలి నాకు, ఫ్రోజన్ సెట్. ఫ్రోజన్ మూవీలో ఉంటుందా ఇది, ఫ్రోజన్ సెట్?
ఏ ఎల్సా వీళ్ళు ఉంటారు కదా, సినిమా పేరేంటి, ఫ్రోజనేనా? ఎస్ సార్. అందులో మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా ఇది ఫ్రోజన్ సెట్ అని ఒక పేరు? ఎక్కడో వాడినట్టు గుర్తు నాకు. మిమ్మల్ని ఓకే నాన్న, సరే ఒకసారి ఇలా చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్, ఏం లేదు, చిన్నదే. ఏం చేస్తాం మనం, ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ చూసారు కదా, లిస్ట్ ఈక్వల్స్ 1 2 3 4. సో దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం నాన్న, ఫ్రోజన్ సెట్ అని చెప్పి ఎల్ ని దానికి పారామీటర్ కింద పంపించి ఎఫ్ కి ఇచ్చాము. సో ఎఫ్ ఎవరు ఇప్పుడు నాకు, హూ ఈజ్ ఎఫ్, హూ ఈజ్ ద ఫ్రోజన్ సెట్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, ఎఫ్ లో ఇండెక్స్ 2 లోకి, అంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారు, యాక్చువల్ గా 1 2 3 4 ఉంది, రైట్? సో ఇండెక్స్ 2 లోకి అంటే ఈ ప్లేస్ లోకి నెంబర్ 5 ని పెడదామని ట్రై చేస్తున్నాను నేను వచ్చేసి, ఓకేనా? 5 ని పెడదామని ట్రై చేసి తర్వాత ప్రింట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఫ్రోజన్ సెట్ ఆబ్జెక్ట్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ ఐటమ్ అసైన్మెంట్ అని చెప్తుంది. అంటే అక్కడ ఉన్నది యాక్చువల్ గా లిస్టే, కానీ బికాస్ యూ అప్లైడ్ ద ఫ్రోజన్ సెట్ యూ కాంట్ యాడ్ ఎనీథింగ్ టు ఇట్, రైట్? అర్థమైందా? సో అంటే లిస్ట్ అలా ఏమైంది, లిస్ట్ బేసిక్ గా మ్యూటబుల్ కదా, ఆ లిస్ట్ నాకు ఏమైపోయింది నాన్న, ఇమ్యూటబుల్ అయిపోయింది అనమాట. అంటే యూ కాంట్ చేంజ్ దెమ్, రైట్? ఓకేనా? వెరీ గుడ్. సో అలాగే ఫర్ లూప్స్ తో ఎల్స్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటుంది, ఇది మనకు తెలుసు, చెప్పినట్టు ఉన్నాం కదా. ఒకసారి దానికి క్లారిటీ కోసం అని ఒక స్లైడ్ పెట్టాను, ఒకసారి చూడండి. ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ ద రేంజ్ 0,3, ఓకే, ఎక్స్ ఇన్ ద రేంజ్ 0,3 అంటే ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఇటరేట్ అవుతుంది నాన్న, 0 0 to 2. 0 1 2. 0 1 2, రైట్? సో ఫస్ట్ వచ్చింది నాకు, ఓకే, ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే 0 తీసుకుంది ఎక్స్ వాల్యూ, ఓకే. సో 0 ఈక్వల్స్ టు 1 ఫాల్స్, కిందకి వచ్చి ప్రింట్ ఎక్స్ అంటే 0 ప్రింట్ అయింది నేను, రైట్? మళ్ళీ నేను తిరిగి వెళ్ళాను, ఈసారి ఎక్స్ వచ్చేసి నాకు 1 అయింది. 1 ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే బ్రేక్ కొట్టాం, రైట్? బ్రేక్ కొడితే ఏమవుతుంది నాన్న, ఎల్స్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ కాదు నాన్న, ఎల్స్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. బేసిక్ గా ఎల్స్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, నార్మల్ గా నాకు ఈ ఫర్ లూప్ ఇటరేషన్ అంతా అయిపోతే ఎల్స్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, రైట్? కానీ బ్రేక్ తో చేసినప్పుడు మాత్రం ఆ ఎల్స్ నాకు మిస్ అవుతుంది నాన్న. చాలా రోజులు అయినట్టుంది లూప్స్ చూసి, మీకు గుర్తున్నాయి అసలు? ఫర్ ఐ ఇన్, ఓకే ఓకే, ఇక్కడ చూడండి నన్ను, ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ అని చెప్పేసి ఇలా రాసుకుంటున్నాను నేను. ఏమంటున్నాను, 3 అని చెప్పాను, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాను, ముందే చెక్ చేస్తున్నా, ఇఫ్ ముందు ఇది రాసేద్దాం ఉండండి, ప్రింట్ ఐ, లూప్స్ లో ఎల్స్ వాడుకోవచ్చు కదా, అవునా కదా? మాట్లాడరేంటి? ఓకే, ఏం చేస్తున్నాను అన్న నేను, సో ఫర్ లూప్ ని రేంజ్ 3 వరకు నేను వచ్చేసి రన్ చేస్తున్నాను నాన్న, ఐ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నా, తర్వాత ఎల్స్ రాశాను, ఆ తర్వాత స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ రాశాను, రైట్? సో ఐమ్ జస్ట్ రన్నింగ్ దిస్ కోడ్. సో చూడండి నాన్న, ఏమొచ్చింది, 0 1 2 ప్రింట్ అయింది, ఓకేనా? నాకు ఫర్ లూప్ నాకు రేంజ్ లోంచి ఫాల్స్ అవగానే బయటకు వచ్చి మళ్ళీ ఎల్స్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది నేను, అర్థమైందా? సో ఎల్స్ అని వచ్చింది, స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ అని వచ్చింది. కానీ ఇది యాక్చువల్ గా ఏంటి అంటే, బేసిక్ గా నేను గనక బ్రేక్ వాడాను అనుకోండి నన్ను, ఇఫ్ ఐ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని చెప్పాను అనుకోండి నేను, దెన్ ఇఫ్ ఐ సే బ్రేక్, సో 0 ప్రింట్ అవుతుంది, 1 రాగానే బ్రేక్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు ఎల్స్ దగ్గరికి వచ్చేసి నాకు వెళ్ళదు నన్ను వచ్చేసి.
ఇక్కడ ఏమైనా తేడాగా పెట్టామా? కాలన్ పెట్టారు కదా సార్. దగ్గర కాలన్ ఇఫ్ దగ్గర కాలన్. యా సార్. కాలన్ పెట్టలేదు సార్ ఇఫ్ పక్కన. యా గాట్ ఇట్. ఓకే నాన్న, చూస్తున్నారు కదా. సో యాక్చువల్గా వచ్చేసి ఏమైంది నాన్న, బ్రేక్ రాగానే నాకు ఎల్స్ కూడా స్కిప్ అయిపోయింది నాన్న, రైట్? సో గుర్తుపెట్టుకోండి, బేసిక్ గా ఫర్ లూప్ ఎల్స్ పెడితే ఫర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎల్స్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది నాన్న. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్రేక్ ఎల్స్ స్కిప్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తాం నాన్న, ఎల్స్ కూడా వెళ్ళమన్నమాట. ఓకేనా? అది ఇక్కడ స్పెషల్. ఓకేనా? మామూలుగా అయితే ఇవన్నీ వస్తాయి, ఎల్స్ వస్తుంది, స్టేట్మెంట్ ఎక్స్ లాగా ఏదో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్టర్ ఫర్ అని రాస్తే అది కూడా వస్తుంది అన్న. బట్ బ్రేక్ తో మాత్రం అది రాదనమాట, రైట్? అలాగే వైల్ దగ్గరికి వచ్చాం చూడండి నాన్న, వైల్. సో ఈ వైల్ కూడా వచ్చేసి నాన్న నాకు ఇలాగా ఐని 0 తీసుకున్నాను, ఐ లెస్ దాన్ 5 అంటే ట్రూ అవుతుంది. లోపలికి వచ్చాము, ఐ వాల్యూ 3 వచ్చినప్పుడు బ్రేక్ కొడుతున్నాము వచ్చేసి, రైట్? సో ఈ బ్రేక్ కొట్టినప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఎల్స్ వచ్చేసి మిస్ అయిపోతుంది నేను, రైట్? ఇక్కడైతే వచ్చేసి ఏమైంది, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో బ్రేక్ ఇన్ ఆల్ దాట్, ఓకే, ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, ఇది కూడా వస్తుంది నేను. సో సేమ్ అన్నమాట, రైట్? బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఎల్స్ షూర్ గా నాకు ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, రైట్? ఓకేనా? సరే. అండ్ వీఆర్ ఇన్ టు ద ఫైనల్ థింగ్స్. ఓకే, so it's like made a comparison between these main items nana, list, set ki, dictionary ki, tuple ki nana, right? So basic ga ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను నేను, లిస్ట్ అయితే ఏం చేస్తాం నన్న, మనము స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ వాడతాము, యూ విల్ సెపరేట్ దెమ్ విత్ కామాస్, రైట్? అండ్ సెట్ అయితే వచ్చేసి ఏం చేస్తాం నన్న, మనము బ్రేసెస్ వాడుకుంటాం, and you will have same elements, but thing వచ్చేసి duplicates ఉండవు, రైట్? తెలుసు కదా. Dictionary also we use the square ఏమంటారు, braces, but here you will write the key and value as a pair, key and value as a pair, and coming to the tuple we use a parenthesis, right? అవునా? If I want to print any particular value, okay, how I can print particular value, that L of index 2 అని చెప్పి రాసుకుంటాను నేను వచ్చేసి, L of index 2. సో ఇండెక్స్ 2 లో ఉన్న ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ప్రింట్ అవుతుంది, రైట్? నాకు సెట్ లో వచ్చేసి ఇండెక్స్ లో వచ్చేసి ఉంటాయి ఆ సెట్ లో. No sir. ఎందుకు ఉండవు? Unordered. బికాస్ దట్ ఈస్ అన్ఆర్డర్డ్ సెట్. యాక్చువల్ గా సెట్ అంటే కంప్లీట్ గా సెట్ మొత్తాన్ని ప్రింట్ చేసుకోవటమే. వి కాంట్ గెట్ ఎవ్రీ ఈచ్ ఎలిమెంట్, రైట్? అదే డిక్షనరీ వచ్చేసి ఉందనుకోండి, నేను ఒక ఎలిమెంట్ ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చా, ఒక వాల్యూని? Yes sir. మరి డిక్షనరీ ఆర్డర్డా అన్ఆర్డర్డా? ఇంతకు ముందు అన్ఆర్డర్డ్ సార్, లేటెస్ట్ వర్షన్ వెరీ గుడ్ అన్న, వెరీ గుడ్, నైస్. ఇన్ కేస్ అది అన్ఆర్డర్డ్ గా ఉన్నా కూడా మనకి ఎందుకు వస్తుంది ఎలిమెంట్? ఒక ఎలిమెంట్ ఎలా ప్రింట్ చేయగలుగుతున్నాం? కీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సార్. Very good Nana. So the answer is because we are having the key value, you can able to print a particular element, right? So tuple ante as usual ga list lo unnadi ela aithe undo ade. Okay nana? Alage list lo duplicates undochu, right? Set lo untaya? No sir. No nana. Dictionary lo kuda enti ante nana same key తో ఉండకూడదు nana. అంబిగ్విటీ వచ్చేస్తుంది. ఒకే కీ రెండు కీస్ కి ఒకే పేరు పెట్టకూడదు. సో కీస్ షుడ్ బి యూనిక్. వాల్యూస్ అయితే సేమ్ రాసుకోవచ్చు, కానీ కీస్ మాత్రం యూనిక్ గా ఉండాలి. ఓకేనా? టపుల్లో డూప్లికేట్స్ ఉండొచ్చా? ఆబ్వియస్లీ ఉండొచ్చు, రైట్? వెరీ గుడ్. సో ఇవి వచ్చేసి లిస్ట్లు, మ్యూటబుల్, సెట్లు. మ్యూటబుల్ ఇన్ ద సెన్స్ యాక్చువల్ గా వచ్చేసి అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఓకేనా? అలాగే వచ్చేసి నాకు డిక్షనరీ మ్యూటబుల్, బట్ టపుల్స్ మాత్రం నాకు ఇమ్యూటబుల్, రైట్?
అలాగే లిస్ట్ లో స్లైసింగ్ చేయొచ్చా? లిస్ట్ లో ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఆబ్వియస్లీ బోల్డెన్ సార్లు చేశాం కదా. లిస్ట్ టపుల్ ని యూ కెన్ స్లైస్ ఇట్ నాన్న, ఓకేనా? బట్ సెట్ ని చేయలేము మనము, డిక్షనరీని చేయలేము, ఓకేనా? వింటున్నారా? సో ఇన్ విచ్ కేస్ వి టేక్ లిస్ట్ అని అంటే బేసిక్ గా ఒక ర్యాండమ్ యాక్సెస్ లాగా కాకుండా సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ లాగా. అంటే ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా నాన్న, ఇండెక్స్ 0, 1, 2, 3, 4 అని. అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి యాక్సెస్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం కదా. సో అలాగా నాకు వచ్చేసి ఒక ఆర్డర్ లో అలా కనుక కావాలి అని అనుకుంటే బేసిక్ గా లిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తాము. అలాగే డేటాని చాలా సార్లు నేను మాడిఫై చేస్తాను అని అనుకుంటే లిస్ట్ ని తీసుకుంటాను నన్ను, రైట్? అలాగే నా డేటాలో డూప్లికేట్స్ ఉండకూడదు అని అనుకుంటే ఐ గో ఫర్ సెట్. అలాగే నాకు ఇండెక్స్ వాల్యూస్ తో కాకుండా ఒక నేమ్ దాని రిలేటెడ్ గా కొంత వాల్యూలా కావాలి అంటే కీ అండ్ వాల్యూలా కావాలి అని అనుకుంటే వి గో ఫర్ ద డిక్షనరీస్. అలాగే డిక్షనరీస్ కనుక తీసుకుంటే వీ నీడ్ సో మెనీ మోడిఫికేషన్స్ నన్ను. బట్ కాకపోతే ఏంటి అని అంటే త్వరగా వచ్చేసి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు డేటాని, ఓకే? సో టపుల్స్ ఎప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఇఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఆల్టర్ మై డేటా, రైట్? మాట్లాడండి. సో అలాగే లిస్ట్ లో వచ్చేసి ఆర్డర్డ్, సెట్ వచ్చేసి అన్ఆర్డర్డ్, డిక్షనరీ వచ్చేసి ప్రీవియస్లీ దట్ ఈస్ అన్ఆర్డర్డ్, కొత్త వర్షన్స్ లో అయితే 3.7 నుంచి ఆర్డర్డ్. అది టపుల్స్ వచ్చేసి ఆర్డర్డ్, రైట్? అలాగే ఎంటీ సెట్స్, ఎంటీస్ అంటే ఎలా ఉంటాయి? లిస్ట్ అయితే స్క్వేర్ బ్రాకెట్, సెట్ అయితే చెప్పండి కర్లీ బ్రేసెస్. కర్లీ బ్రేసెస్. ఇక్కడైతే నేను కర్లీ బ్రేసెస్ విత్ కీ కోలన్ వాల్యూ లాగా ఉంటుంది నేను. టపుల్స్ అయితే వచ్చేసి ఎంటీ parenthesis, రైట్? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ హౌ టు స్లైస్ ఆపరేషన్ టు రివర్స్ a list? స్లైస్ ఆపరేషన్ లో -1 స్టెప్ వాల్యూ -1 సార్. స్టెప్ వాల్యూ యా, వెరీ గుడ్. అంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లోపల ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి నాన్న? 2 columns. 2 కాలమ్స్ ఉండి ఆ 2 సెకండ్ కాలమ్ తర్వాత నేను -1 పెట్టుకుంటా, రైట్? ఇప్పుడు నేను ఇలా ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నాను. ఇండెక్స్ 3 లోకి లిస్ట్ 1 ఎలిమెంట్ ని పెడుతున్నా. అంటే అర్థం ఏంటి? 2 sir. 2 ఎలిమెంట్ వాల్యూ 2 సార్. 2 వెళ్ళి ఎవరికి రిప్లేస్ చేస్తుంది నాన్న? లిస్ట్ 3 లో ఉంటుంది సార్. వెరీ గుడ్ నాన్న. వేరే లిస్ట్ సార్. వేరే లిస్టా? ఏం మాట్లాడుతున్నారా? క్యాపిటల్ ఎల్ రాశారు కదా సార్. ఓహో, అలా సో అంటున్నారా? వేరే లిస్ట్ లో అలా అంటున్నావా? టైపింగ్ మిస్టేక్, అది జీవితం, ఓకేనా? అంటే బై డిఫాల్ట్ గా టైపింగ్ లో క్యాపిటల్ ఎల్ తీసుకుంటుంది అనమాట, ఓకేనా? సరే, which data structure allows you to return multiple values from a function? Tuples, very good. Okay, which data structures do not support indexing? సెట్ sir. సెట్స్. Very good, Dictionaries also. right? Yeah, very good. Dictionaries లో index బదులుగా will have a key value. Which function is used to print both index and value? Enumeration. Enumerate function. Very good, very good. ఇదిగోండి, ఇక్కడ ఇవన్నీ పెట్టాం, రైట్? ఆన్సర్స్ మీరు చెప్పినవే, ఓకేనా? tuple, dictionary, and as well as a set కూడా. Okay, so enumerate function. So అది నాన్న, so that's about unit 2. Final third unit నాన్న. So third unit is all about functions and modules, right? Functions, modules. So మనం ఏవైతే functions, we already saw the functions, right? def keyword తో వచ్చేసి మనం ఫంక్షన్ వచ్చేసి రాస్తాము, రైట్? ఓకేనా? మాట్లాడండి. సో ఫంక్షన్స్ లో వచ్చేసి విల్ సి దిస్ ఈజ్ యువర్ సిలబస్ నాన్న. ఇంట్రడక్షన్, డిక్లరేషన్, డెఫినేషన్,
Okay, we'll have this introduction, declaration, definition, how to call function, how to return values from function, pass by reference, formal ante enti, actual ante enti, local ante enti, global ante enti, recursive functions. Kottaga lambda. ఈ recursive function work almost whatever we have learned in C, you can as it easily apply here with some minor corrections. అర్థమైందా రికర్సివ్ ఫంక్షన్స్ వరకు? తర్వాత వచ్చేసి విల్ హ్యావ్ దిస్ మాడ్యూల్స్ నన్ను. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్గా ఫంక్షన్స్ వచ్చేసి బేసిక్గా వాట్ డు మీన్ బై ఫంక్షన్? ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి నాన్న చెప్పండి. ఇక్కడ ఉన్నది చెప్పకండి, సి అప్పుడు విన్నారు కదా మీరు. వాట్ డు మీన్ బై ఫంక్షన్? Set of instructions. సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ప్రోగ్రామ్. ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి మరి? Which performs a task when it is called. Very good, Nana. So set of statements which will perform a task when it is called. Okay, or you can call it as a sub program or a sub part, subroutine. రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తాం నేను వచ్చేసి. ఓకేనా, మాట్లాడండి. Yes sir. సో బేసిక్ గా వచ్చేసి వై వి నీడ్ ఫంక్షన్స్. ఫంక్షన్స్ ఎందుకు కావాలి అని చెప్పాం సిలో? Two reasons, Nan. Okay, the need of functions is actually two reasons. One is someone asked me to write a solution for a given problem, and that solution is very big. Okay, so putting the total solution in one function is basically, it's like a you may make so many mistakes, Nan, when the solution is very, very big. So what you do, if it is possible, we try to break our large problem into smaller problems. We try to write smaller solutions for those problems instead of writing a lengthy solution. It is easy to write a smaller, shorter solutions. And if you combine all those solutions, you will get the solution for your total problem, right? మాట్లాడండి. ఏమర్థమైంది నాన్న? అమ్మా ఉన్నారా? వినిపిస్తుందా? అమ్మా, కెన్ యూ హియర్ మీ? Yes, sir. ఇప్పుడు వినిపించిందా? ఇప్పుడు వినిపించలేదా? అన్న ఇప్పుడే విన్నారా? ఇందాక ఏం మాట్లాడాను విన్నారా మీరు? ఏం చెప్పాను నేను? Is someone is saying something? ఫంక్షన్ కి ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి నన్ను చెప్పండి. వై వి నీడ్ ఫంక్షన్ అని చెప్పాను నేను. Tanuja? If there is a big solution, we can manage it, sir, with the help of functions. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు నేను ఎన్నిసార్లు ఎందుకు అడుగుతున్నాను అంటే, ఇట్స్ లైక్ నా దాంట్లో మైక్రోఫోన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది యాక్చువల్గా. అందుకనే మేక్ షూర్ దట్ నేను చెప్పేది మీకు వినిపిస్తుందా లేదా అని ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ సో మెనీ టైమ్స్. మై వాయిస్ ఈజ్ ఆడిబుల్ ఆర్ నాట్. మీరు అలా సైలెంట్ గా కూర్చుంటే మీరు ఆన్సర్ చెప్పొద్దని సైలెంట్ గా ఉన్నారో తెలియట్లేదు, నాకు మైక్రోఫోన్ ఆఫ్ అయిందో తెలియట్లేదు. Because there is a problem with my laptop actually. Okay sir, you're audible sir. I'm audible కదా. సరే, ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను నేను వచ్చేసి, ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం కి నేను ఒక పెద్ద సొల్యూషన్ రాస్తే చాలా మిస్టేక్స్ వస్తాయి. సో దానికన్నా మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తాం నాన్న,
It's better you divide a larger problem into smaller problems and try to write the small solutions for those smaller problems that obviously solve your big problem, right? ఇది సిలో చెప్పుకున్నాం మనం. దీనికి ఒక పేరు కూడా చెప్పాను నేను మీకు, మాడ్యులర్ అప్రోచ్ అని, రైట్? మాడ్యులర్ ప్రోగ్రామింగ్, మాడ్యులర్ అప్రోచ్ అని, రైట్? సో అది నేను డివైడింగ్ యువర్ లార్జ్ ప్రాబ్లమ్ ఇంటూ స్మాలర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ రైటింగ్ స్మాల్ సొల్యూషన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రైటింగ్ ఫంక్షన్స్ నన్ను. ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న సొల్యూషన్ ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ అనమాట, రైట్? దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అలాగే నాకు వచ్చేసి ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాను నేను యాక్చువల్గా, ఓకేనా? నన్ను ఏం చేయమన్నారు? ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోమని చెప్పారు నంబర్కి. వింటున్నారా? Yes, sir. ఓకే, సో దే ఆస్క్ మీ టు ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఫర్ అ గివెన్ నెంబర్. ఒకసారి ఏం చేశారంటే నంబర్ 5కి ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోమని చెప్పారనమాట. మళ్ళీ ఒక 100 లైన్స్ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత అక్కడ నేను 7కి ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోవాల్సి వచ్చింది. మళ్ళీ ఒక 10 లైన్స్ రాసిన తర్వాత నంబర్ 8కి ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక్కోవాల్సి వచ్చింది. అంటే ఏంటినన్నా నేను 3 ప్లేసెస్లో నేను నా ఫ్యాక్టోరియల్ లాజిక్ నే రాయాలి, ఫర్ లూప్ రాసి అది, లేకపోతే రికర్షన్ రాసి అది, రైట్? వింటున్నారా? Guys, can you hear me? Yes, sir. సో అంటే ఏంటి, సేమ్ లాజిక్ రిపీటెడ్ గా నేను సో మెనీ ప్లేసెస్ లో రాయాలి. అంటే ఏంటి అర్థం, నాకు రాసిందే మళ్ళీ మళ్ళీ రాస్తున్నా నేను, అవునా కదా? సో అప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఇన్నిసార్లు రాయటం ఎందుకు? ఈ లాజిక్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని సపరేట్ గా ఈ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ తో సంబంధం లేకుండా సపరేట్ గా ఒక ఫంక్షన్ లాగా రాసుకుని నాకు ఎక్కడెక్కడ అది కావాలో ఆ ప్లేస్ లో దాన్ని కాల్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా, రైట్? Yes, sir. సో అంటే అర్థం ఏంటి, డూప్లికేషన్ వచ్చేసి తగ్గించుకుంటాను నేను. రాసిందే మళ్ళీ మళ్ళీ రాయటం, చేసిందే మళ్ళీ మళ్ళీ చేయటం లాగా కాకుండా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమూవ్ ద డూప్లికేట్స్ వి యూజ్ ద ఫంక్షన్స్, రైట్? కోడ్ రీయూజబుల్ అని చెప్తాం నేను దీన్ని వచ్చేసి. అంటే ఫంక్షన్ రాసి పక్కన పెట్టుకుంటాము, ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు దాన్ని మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. సో రీయూజబిలిటీ ఈస్ ద ఎనదర్ రీజన్ ఫర్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఈస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. సో ఇక్కడ చూడండి నాన్న, సో ఇది ఆ కాన్సెప్ట్, ఆ 2 పాయింట్లు తెలిస్తే చాలు నాన్న, మిగతాదంతా ఇట్స్ లైక్ మీకు ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. A function is a block of organized and reusable program code that performs a specific well-defined task. ఈ పాయింట్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది, రైట్? Yes, sir. అలాగే we can break up the program into functions, a larger program into functions which can be written more or less independently. ప్రతి ఫంక్షన్ ని ఇండిపెండెంట్ గా రాసుకోవచ్చు, రైట్? ప్రోగ్రామ్ ని ముక్కలు కింద రాసి ఒక్కొక్క ముక్కను ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ కింద, అవునా కదా? Yes, sir. ఒక ఫంక్షన్ లోపల ఇంకొక ఫంక్షన్ ఉంటుందా? దేనికి అది ఫంక్షన్ సెపరేట్ గా ఉంటాయా? బేసిక్ గా మనం ఇప్పుడు దా చూసిన సిలో యూ కెన్ రైట్ ఫంక్షన్ సెపరేట్లీ, రైట్? Yes, sir. యా. సో ఫంక్షన్స్ లో ఏం చేస్తానన్నా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ సమ్ ఏమంటారు క్యాలిక్యులేషన్ ఫ్రమ్ ఎ ఫంక్షన్, యూ జస్ట్ కాల్ దట్ ఫంక్షన్, రైట్? So whoever wants to get the service of that function, you just call it and pass the parameters. That function will perform your task and gives back you the result, right? Yes, sir. దీన్ని ఇక్కడ మనం జనరలైజ్ చేసి చెప్పాను అన్న, ఎవ్రీ ఫంక్షన్ ఇంటర్ఫేసెస్ టు ద అవుట్ సైడ్ వరల్డ్. అంటే ప్రతి ఫంక్షన్ బయట ప్రపంచంతో కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటది, ఇన్ఫర్మేషన్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను దానికి. అదేం చేస్తుంది, రిజల్ట్స్ అన్నిటిని జనరేట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ మనకి వాటిని తీసుకొచ్చి రివర్స్ లో ట్రాన్స్మిట్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ఇట్ అని చెప్తున్నాం. అంటే దీని మొత్తానికి మీనింగ్ ఏంటిది, ఇఫ్ ఐ కాల్ అ ఫంక్షన్, ఇఫ్ ఐ పాస్ సమ్ పారామీటర్స్, ఇట్ విల్ వర్క్ ఆన్ దట్ పారామీటర్స్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ రిజల్ట్ అండ్ గివ్స్ మీ ద రిజల్ట్ బ్యాక్, రైట్? Yeah, yes, sir. అలాగే దిస్ ఇంటర్ఫేస్ ఈస్ బేసికలీ స్పెసిఫైడ్ బై ద ఫంక్షన్ నేమ్ అని చెప్తున్నాం. హౌ డు యూ కాల్ అ ఫంక్షన్?
ఫంక్షన్ ఎలా కాల్ చేస్తాం నాన్న? parenthesis Yeah. లో మనం దాని యొక్క పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాం. Simple and as simple as that. That means main concept is by using its name, right? Okay na? సో ఇదిగోండి ఇప్పుడు వరకు మనకు జనరలైజ్ గా చెప్పిందంతా చెప్తున్నాం నేను. టాప్ డౌన్ అప్రోచ్ వచ్చేసి ఉంటుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? ఒక పెద్ద ఫంక్షన్ వచ్చి రాయాలి అనుకుంటున్నాను నేను. వై షుడ్ ఐ రైట్ అ బిగ్ ఫంక్షన్? ఐ విల్ డివైడ్ దట్ ఇంటూ అనదర్ ఫంక్షన్ బి, another function C, another function D. If there is a possibility, C can also be divided into C1 and C2, right? Yes, sir. So this is called top-down approach, Nana. Top-down approach or modular programming. Okay, na? So ante ardham enti nana, function A ni 3 functions kinda small functions kinda divide chesamu, B, C, D. అలాగే సీన్ ఇంకా ఫర్దర్ గా ఏం చేస్తాం నాన్న, C1 C2 అని ఇంకా స్మాల్ ఫంక్షన్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాము. ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఏంటి యూజ్ నాన్న? వీ కెన్ ఈజీలీ రైట్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ ద స్మాలర్ ప్రాబ్లమ్స్, రైట్? Yes, sir. మనం క్లాస్ లో కూడా ఏదో చెప్పుకున్నాం, ఏదో మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ కనుక ఉంటే వి ట్రై టు డివైడ్ టాస్క్స్ ఇంటూ వేరియస్ కేటగిరీస్, ఒక్కొక్క పని ఒక్కొక్కరికి అప్ చెప్తారు అని చెప్పి, రైట్? గుర్తుందా? మాట్లాడండి. యా. సో ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు మనకి ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా నాన్న, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లో ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ప్రాజెక్ట్ లో ఒక్కలే చేసేస్తారా, ప్రాజెక్ట్ లో గ్రూప్ ఉండి చేస్తారా? Group, sir. యా, మీరు వింటారు కదా. ఇట్స్ లైక్ మా టీమ్ లో 4 members ఉన్నారు, 5 members ఉన్నారు, 10 members ఉన్నారు. అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ఎ బిగ్ వర్క్ ఈస్ గివెన్ టు యూ, ఇట్స్ బెటర్ యూ ఫార్మ్ యాజ్ అ గ్రూప్ with 4 or 5 members and try to divide your work among your group, and if everyone does their job correctly, the project is finished, right? That is also modular programming only. avuna kada? పెద్ద టాస్క్ ని మనం డివైడ్ చేసుకుని ఒక్కొక్కరు ఒక టాస్క్ ఇచ్చుకుంటే ఎవరి పని వాళ్ళు చేసేస్తే కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ అయిపోతుంది, రైట్? Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. సో బేసిక్ గా వచ్చేసి ఏంటిది అని అంటే, దీని అంతటికి కోడ్ రీయూజబిలిటీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రామినెంట్ రీజన్స్ టు యూజ్ ఫంక్షన్స్, అది చెప్పాం. ఇక్కడ ఒక 2 సేయింగ్స్ ఉన్నాయి నాన్న వచ్చేసి, లైక్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ లో వచ్చేసి వాడుతూ ఉంటారు అనమాట. సో పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి నాన్న, ఇఫ్ దర్ ఇస్ అ లార్జ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఆ లార్జ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఉండే ఏమంటారు, వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే, రాసిన దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ రాస్తూ ఉంటాం నాన్న, రైట్? ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఏమంటారు, ఇట్స్ లైక్ ఫ్యాక్టోరియల్ లాజిక్ నేను 3 places లో రాయాలి అనుకోండి నేను. వై షుడ్ ఐ రైట్ సేమ్ లాజిక్ అట్ 3 places? ఒక్కసారి రాస్తాను, ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ దాన్ని కాల్ చేసుకుంటాను, రైట్? వింటున్నారా? మాట్లాడండి. So the thing that we should follow when you are in a software company or when you're writing a solution means, don't repeat yourself. DRY, dry అని ఒక ఉంది నేను షార్ట్ కట్. డోంట్ రిపీట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే రాసిందాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ రాస్తూ కూర్చోకు, ఇట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ, రైట్ అ ఫంక్షన్. అర్థమైందా? వింటున్నారా? Yes, sir. అలాగే కొంతమంది ఉంటారు నాన్న, దే లైక్ దిస్ వెట్ ప్రిన్సిపల్, డ్రై ప్రిన్సిపల్, వెట్ ప్రిన్సిపల్ అని 2 ఉన్నాయి నాన్న. డ్రై ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి ఏంటిది, స్మార్ట్ పీపుల్ విల్ డూ దట్. వాట్ దే డూ, దే డోంట్ రిపీట్ దెమ్సెల్వ్స్, రైట్? అంటే దే ట్రై టు రైట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అన్నమాట. కొంతమంది ఉంటారు ఏమంటారు, టైం పాస్ చేయడానికి. సో దే ఆర్ కాల్డ్, దే ఫాలో దిస్ వెట్ ప్రిన్సిపల్. వెట్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటిది, రైట్ ఎవ్రీథింగ్ ట్వైస్ ఆర్ వి ఎంజాయ్ టైపింగ్. వింటున్నారా? టైం పాస్ చేద్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అన్న, చేసిన పని మళ్ళీ మళ్ళీ సరదాగా చేస్తా కూర్చుంటారు టైం కిల్ చేసుకుంటానికి, అవునా? సో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నోన్ యాజ్ అ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ ట్వైస్, ఆర్ వాళ్ళని ఇంకొక పేరుతో కూడా పిలుస్తుంటారు నన్ను, వి ఎంజాయ్ టైపింగ్ అని, రైట్? సో విచ్ వన్ యూ సపోర్ట్, డ్రై ఆర్ వెట్? Dry. So obviously don't repeat yourself is the best funder to follow, right? Okay Nana, so that's it for today's class Nana, hope you understand. Okay, we'll follow this in next class.